अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन तो से लखवीन दी टीम के मुझे सवेरा न्यूज़ ना दी वक्त की मुसरा मौजूद द इस्लामिक राइटर्स फोरम सदर तैयब अकबरी एडवोकेट साहब चागा दलता करकता सब प्रोग्राम पो वसीते सर रगलाऊं नमू सर मुलाकात यानी टीम में नवाफिस था खबर दी चागा कवल वूडू तैयब अकबरी एडवोकेट साहब को सद तारुफ मोहताज न दाद जमीयत तलबा इस्लाम जनरल सेक्रेटरी पते शवाद खैबर पख्तूनख्वा और दो वली साहब खां इस्लामी नज़रियाती कौंसल आगा मेंबर दा और द जमीयत तलबा इस्लाम सदर मरकज़ी सदर पते शवादा अल्हम्दुलिल्लाह दो टोल ख़ानदान इल्मी ख़ानदान दा सियासी ख़ानदान दा दी वक्त के तैयब अकबरी साहब पहचान हो आगाज जमीयत तलबा इस्लाम सर दा खुदाए उस अमली मैदान की जिदा जमीयत उलमा इस्लाम सर ताल्लुक़ था नो मुंग दे जमीयत उलमा इस्लाम पो यानी वसीते सर दना दा सुन न कहूँ चूँकि दा नज़ीर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बसीरत वेरकड़ा सियासी बसीरत मौजूदा हालातों के चूँकि दी ईद नाबादा हर सड़ी हर पाकिस्तानी अवाम चिदा किमी तबके ना ताल्लुक़ लरी आदे मौजूदा दे हुकूमत न चिदा परेशान दा और ख़ास कर कुम खलक चागा फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत सपोर्ट कभी आगा हाँ पो सा उम्मीद हुकूमत न सा और दे उम्मीद वाला सकेरन चिदागर था मिलावशी जा जियो टीम नौ हला होदा ईद तेर सवाल पाकिस्तानी अवाम चिदी आगा दे अपोजिशन न सा किरदार गुसल गुड़ी न तो से सा ख्याल दा चिदा अपोजिशन सुमरा पठाई दी खुसूसन बिया मौलाना साहब एदे मख्तसर वाला रवान दा तो से बारे के सब याशी जी मेहरबानी ज़ टोलो नलावल जी शुक्रिया अदा कौम सवेरा न्यूज़ दे दे टीम ची दलतराल प्रोग्राम की शिरकत को मुझे दे काबिल हूँ गण लूँ चे दे पाकिस्तान मौजूदा सियासी सूरत हाल हवाले सरा जमुज जमात किरदार और दहेगे मौक़फ़ बारे के दो दलता मालूमात हासिल और बेता सुतवड़ान दे कई कौम ता आवाम ता या हो कौम जमुज किरदार वक़्त अमली किरदार वक़्त दे आज़ादी मार्च हवाले सरा आज़ादी मार्च नमक के हम मुझ कोशिश वक दावत हम वर्को दे पाकिस्तान टोला पोजीशन पार्टी होता चूँकि पे दे टाइम माने पाकिस्तान चुकुम मसाइल दी आ मसाइल सिर्फ द पार्टी मफादात पूरे महदूद न दी आदे पाकिस्तान हर फर्द मसाला द जी का पाकिस्तान माशी मसाइल गोरे सियासी मसाइल गोरे दगरंगे नूरुम मसाइल गोरे नो आदे पाकिस्तान हर फर्द मसाइल दीजी नो दे हवाले सर जमीयत उलमा इस्लाम कोशिश वो चे अपोजिशन सुमरा जमातू न दी दा यो प्लेटफार्म बने जमशी और खपल मौक़फ़ के यकसानियत पैदा की होगी यकसानियत पर बुनियाद बने आवाम मैदान तर बसी और दे मौजूदा हुकूमत नजान खलास की नो मौलाना साहब यौजल ब्या आज़ादी मार्च न ब्या चूँकि आज़ादी मार्च के मख के मुझे लीडरशिप वीली हो चे दा सिर्फ मतलब यो प्लान पूरे न दा महदूद प्लान ए बरसी प्लान बी बरसी बे बसीर सी नो दा प्लानिंग रवान हो जी जमीयत उलमा इस्लाम तासो का तो इस्लामाबाद के 14 दिन तकरीबन दो यल्ता नास तो एहतजाज हो को ब्या आना बाद दो प्लान बी तरफ तलाड़ रोडूना बनकड़ हर मेन शाहरा बने दो एहतजाज हो को ब्या आना बाद दो इरादा हुआ कि दोबारा का पदे बने न वशवा न मुझ प्लान सी तरफ तजू हुआ चूँकि दा कोरोना मसाइला पके रहा लॉकडाउन मसाला रहा नो दे वजह न मुझ एहतजाज और खपल प्रोग्राम मुआखर का नो ब्या दोबारा चे उस दा कोरोना मसाला लजवांदे दोबारा उस अगतलाड़ा हो अवामी सरगर्मी और तिजारती सरगर्मी दोबारा शुरू हुए नो जमीयत उलमा इस्लाम योजल ब्या खपल के वसात पैदा कर और कोशिश वो क मौलाना साहब लाड़ो कराची था अलता जरदारी बिलावल सर मुलाकात हो क लाहौर तलाड़ शहबाज शरीफ सर मुलाकात हो क जमीयत उलमा इस्लाम ब्या हम ख्वाहिश था चे अपोजिशन पार्टी रही सी वो प्लेटफार्म बने मुत्तहिद शी और खपल मौक़फ़ की यकसानियत पैदा की होगी यकसानियत बुनियाद बने आवाम चूँकि दादी अवामी मसाइल दी मुल्की मसाइल दी चे दा रही सी और मौजूदा हुकूमत निजात हासिल की या खुदा जमीयत उलमा इस्लाम किरदार दा बल तरफ ता अपोजिशन जमातों चुकुम नूर जमातों ने दी जमीयत उलमा इस्लाम न अलावा द होगो किरदार दा नो चूँकि तासु विनो
چې کله هم جمعیت العلماء اسلام یا د جمعیت العلماء اسلام قیادت او اپوزیشن جماعتو کې قربت پیدا کیږي یا مطلب د یو احتجاج طرف ته لا موقف یکسانیت طرف ته چې کله هم دوی قدمونه اخلي نو تاسو ګورئ چې فورا هغه پسې بیا ریفرنسز جاری سي نیب طرف نه بیا هم هغه خلاف فایلونه خلاص سي نو جماعتو هم ځان ته مسایل دي او ډیر زیات مسایل دي خو دې باوجود موږ قیادت دوی ته بار بار ویله چې ستاسو لږ د ذاتی چې کوم مسایل دي یا ستاسو چې کوم خاندانی مسایل دي دینه بلاتر تاسو د قوم سوچ وکئ او د ملک سوچ وکئ ملک هغه نهج طرف ته روان ده که دا حکومت ته لږ هم طوالت حاصل سو مزید نو کېدای سي د ملک هغه لیول ته ورسیږي چې بیا 50 سال پورې د ملک په بیا دوباره موږ نه کوراچیږ نه سیاسي بنیادو باندې او نه معاشي بنیادو باندې نو جمعیت العلماء اسلام دا موقف دی جی دلته تاسو دا خبره وکړله چې اپوزیشن کردار مو هم مخې ته کړل او د جمعیت علماء اسلام کردار خو دلته جی یو سوال دا راځي چې لکه تاسو ته ښه پاته د ټولو ملګرو ته چې مولانا صاحب دا یو غور کړو چې د اختر نه بعد کېدای شي بیا آل پارټیز یعنی پورا څومره پارټیز دي هغې په بنیاد باندې مرکزي یعنی وفاق په صده باندې یو اے پی سی وشي دا ټولې پارټیو پکې شاملې وي او بل طرف ته جی موږ تاسو ته پاته وي چې دا اختر نه یو دوه ورځې مخکې د کوم اسمبلی اجلاس او بیا د سینټ اجلاس او د موږ د جمعیت علماء اسلام پارلیماني لیډر هغه والا سټیټمنټ موږ تاسو وکتل چې هغه کوم یعنی بیان یې وکړل د اپوزیشن په باره کې او بیا د عطا الرحمن صاحب په سینټ کې چې کومې خبرې وکړلې او بیا د مولانا صاحب والا نو دا د مولانا صاحب والا کوم موقف ته یا د عطا الرحمن صاحب د اسد محمود صاحب نو دو په باره کې تاسو چې یاره دا به مخته د اپوزیشن سره دوی څه قسم ته کردار وي هغې په باره کې تاسو خپل وضاحت لږ وکړئ یو خو جی ما ته توی چې کوم د جمعیت العلماء اسلام خواهش ته هغه خدا د چې ټول اپوزیشن پارټۍ یو پلیټ فارم ته راشي جی او بل طرف ته د اپوزیشن جماعتو خپل کردار ده او د هغو مسایل دي جی نو واقعي دغسې ده صرف د اوس اسمبلی کې د فیټ اف چې کوم دوی ووټینګ وکړو او جمعیت العلماء اسلامي بالکل لا علمه وساتله حالانکه دې حوالې سره اسد محمود سره د اختر ورځې کې ما خپله ملاقات وشو نو هغه نه مې سوال هم وکړ نو اسد محمود وی چې باقاعده موږ سره اپوزیشن جماعتو په خپله دوکه کړې ده ما رابطه کړې وه او شبه موږ بیا چې کله خبر سو چې دوی دې طرف ته روان دي نو چې موږ قیادت ډایرکټ شبه نواز شریف سره رابطه وکړه او نواز شریف موږ ته ویله چې موږ جماعت په هغې پورې د ووټینګ عمل کې حصه نه اخلي چې څو پورې جمعیت العلماء اسلام سره خبر نه وي شوی جمعیت العلماء اسلام یې راضي کړی نه وي خو هغې باوجود هم دوی د حوالې سره تر موږ جماعت دوکې کې وساته بیا دې نه مخکې باقاعده که تاسو کتلی وي چې کله بجټ پیش کېده اسمبلی کې نو هلته په میډیا باندې راله او هغې کې دا ویله چې موجوده حکومت ته د بجټ پاس کولو دپاره چې کوم مطلوبه تعداد پکار ده پوره نه ده هغې باوجود بجټ پاس شو نو هغې کې یو ځای نه نون لیک طرف ته لاړو او باقاعده دې باندې مطلب په میډیا باندې خو دوی دا خبره نه تسلیم کړې خو زیاته هغه دا ده چې د بجټ بل ته هم نون لیک ووټ ورکړی ده پرشرایز سوي دي یا به خپل مفادات وي خو بهرحال یو هغه دا ده چې نون لیک بجټ حوالې سره هم حکومت ته ووټینګ عمل کې حصه اخیستې وه نو اپوزیشن جماعتونه په خپله باندې لا اوسه پورې دوی دې حوالې سره په خپله منځ کې هغه موقف چې کوم دغه کې یکسانیت نشته جي هسې جی لکه تاسو دا خبره وکړله که نه هرې موقع کې خصوصا لکه سینټ کې وي یا کوم اسمبلی کې داسې ووټینګ والا خبره وشي لکه د سینټ والا چیرمین والا خبره وه بیا هغه موږ تاسو ته مخته دو او بیا هغې نه بعد چې دا د آرمي والا ایکسټینشن والا مسله وه هغه موږ تاسو ته مخته دو لکه همیشه دپاره دغه پارټۍ چې دي دا د بیا حکومت طرف ته چې د هغې جوقاو کړه ده او بیا لکه خلک دا سوال کوي جي تاسو خو یقینا سره د مولانا صاحب سره ډېر نږدې او قربت تعلق مو د سره نو د عوام چې دا سوالونه جي دا کول غواړي چې بیا مولانا صاحب اخر دغه پارټیو نه چې دا دوی سر رول کردار چې دا هغه غوښتل غواړي نو هغه مولانا صاحب دوی نه یعنی دې په باره کې تاسو خپل څه جواب وي هغه ورکوئ مولانا صاحب خو ما مخکې درته ویله چې خواهش یې دا ده چې اپوزیشن جماعتو کې اتفاق او اتحاد پیدا شي ځکه چې کوم موږ ملک مسایل دي او غټ غټ مسایل دي
او بین الاقوامی سطح باندې چې کوم پاکستان همیشه چونکه تھرڈ ورلد سره تعلق ته پاکستان او دا انډر پریشر اوسي همیشه د مغربي ایجنډو تحت نو هغه نه صرف د یو جماعت یو پارټي طرف نه هغه نه خلاصي دا آسان کار نه ده نو جمعیت العلماء اسلام همیشه د پاره غواړي چې کوم قومي قیادت او لیډرشپ ته چې هغه کې بیداری پیدا شي او هغه حواله سره چې کوم قومي یو سوچ ته یا قومي امنګ دا قومي خیالات دي د خلکو چې هغه معیار باندې دوی پورا راشي نو جمعیت العلماء اسلام صرف د درد او د همدردی په بنیادو باندې د ملک سره همدردی بنیادو باندې د عوام سره همدردی په بنیاد باندې جمعیت العلماء اسلام همیشه والے سره کوشش دا وی چې اپوزیشن جماعتو کې اتحاد او اتفاق وي خو اپوزیشن جماعتونه ما مخکې درته ویل چې څه خاندانی تور باندې یا ذاتی تور باندې څه داسې مفادات وي یا دوی داسې مسایل وي چې دوی هغه د ادارو د پریشر نه بهر ته نشي راوته چې کله هم دوی جرأت مظاهره وکړه دغه قومي لیډرشپ چې کوم ده نو او لږ غوندې د خپل خاندانی مفادات او ذاتی مفادات د پسې پوښت کړه نو ان شاء الله پاکستان په هغه ورځ باندې د دې حکومت نه هم خلاص وي او دا مسایل به هم به حل کېدا طرف ته روان شي ان شاء الله د اخري سوال چې کوو چې لکه د مولانا صاحب موجوده حکومت په باره کې موقف ډېر سخت ده او داسې د اپوزیشن پارټۍ چې دي هغه بظاهر یعنی په ګراوند باندې خو هغه موقف سخت ده خو بیا نه چې دا هغه داسې قسم ته هغه کردار ادا کړي چې هغه بیا د عوامو دپاره چې د هغه مایوس کون وي خو دلته کې جی اوس دی نه بعده تاسو څه چې کېدای شي یا ماینس 1 والا فرمولا استعمال شي په پارلیمنت کې یا چې دا د عدم اعتماد یا داسې نور څه خبرې چې هغه د پارلیمنت په سطح باندې جوي نو مولانا صاحب خو موږ ته پته ده چې هغې موقف په دې معاملې کې ډېر سخت هغه یی چې لکه دا پارلیمنت او دا موجوده حکومت د هر یو ممبر چې د هغه ته یو نه ده پوچا چې دا کوم دا جعلي پارلیمنت ته یعنی هغه دا الیکشن چې دا 100% چې دا هغه جعلي کوي نو آیا مولانا صاحب بیا ها لکه څرنګه مولانا صاحب چې پہله شروع کې الیکشن او سوال آ ټایم کې مولانا صاحب موقف هو چې بالکل خلف نه خلو او دوی سره چې دا پر اسمبلی کې نه کینو هغه باوجود چې دا اپوزیشن پارټي مولانا صاحب سره چې دا مولانا صاحب باندې خپل ازور چې دا یعنی سوال په تیز سوال په اوس دلته ها آیا مولانا صاحب لچک مظاهره سره کوي شي یعنی -1 کې یا دا پارلیمنت په معاملې کې آیا د حکومت چې دا به سره ختم کیږي جمعیت العلماء اسلام مخکې دا خبره بار رااله چې کوشش یې دا ده چې اپوزیشن پارټي یو پلیټ فارم ته راشي یو دا غدي خو اوس د کې مسله ده چې د باره کې چې کوم مختلف متضاد خبرې ارسي لکه جمعیت العلماء اسلام وایي چې موږ د موجوده چې کوم حکومت ته او د دې سیستم د سره نه بالکل بنیاد نه منو ځکه چې دا الیکشن صرف جعلی نه و بلکې د الیکشن په ریزلټ باندې باقاعده ډاکا چله سوی ده جی یو جی او بل خبره راځي چې ان هاوس تبدیلی والا او کله خبره راځي چې -1 والا نو جمعیت العلماء اسلام د حواله سره موقف واضح ده او روز اول نه دا موقف ته بلکې جمعیت العلماء اسلام نور قوم ته هم مطلب نور پارټي لیډرشپ ته هم دا پیغام ورو چې تاسو چې څنګه په دې باندې تاسو موږ سره اتفاق کړاو چې دا الیکشن چې کوم دي دا دانلی زده الیکشن وو او باقاعده په دې باندې ډاکا چلو سره و تاریخ کې پاکستان کې دا الیکشن نه دي سوي نو دا موقف کلک ونی سي په دې موقف باندې به موږ مخته حکمت عملی ته کو خو چونکه او هغه لپاره بنیاد داو چې موږ به اسمبلی کې حلف نه اخلو اپوزیشن جماعتو متفقه تور باندې چې اسمبلی کې حلف نه اخیسته نو نن به موجوده حکومت او دا سیټ اپ نه وږي او بل دا چې قوم ته به هم یو دا پیغام رسیدله او چې واقعي د الیکشن چې کومه دا بوګس او جعلی وو خو چونکه اپوزیشن پارټي هغه طرف ته لاړې اسمبلی طرف ته لاړې چې نه موږ حلف اخلو نو جمعیت العلماء اسلام چونکه سیاسي میدان باندې دا او سیاسي میدان باندې به حد درجه کوشش کوي چې ځان به تنهایی شکار نه کوي چې کله هم ته د تنهایی شکار سي نو ستا هغه سیاسي موقف کې کمزوري راشي نو بیا چې کله دوی لاړې اسمبلی ته نو جمعیت العلماء اسلام بیا هغه ته اپوزیشن پارټي ته چې ګوره یو موقع موږ سره مخ کې و هغه موقف باندې موږ قوم ته یو لار ورکولای شو یو فکر مو ورکولای شو چې دا چې د الیکشن چې کومه دا بوګس و د اسمبلی چې کومه دا جعلی اسمبلی دا د حکومت چې کومه دا جعلی حکومت ته د دې ټوټل سیستم جعلی ده خو تاسو موقع ضایع کړه اوس بیا رااله د دې حکومت چې کوم اقداماتو چونکه مهنګای ده
نور داسې اقدامات او مذهبي حوالې سره متنازع دوی اقدامات و دوی مختلفي ادارو کې د قادیانت سپورټ کول دغسې نورې ډېرې خبرې متنازع خبرې وچېړلې نو جمعیت العلماء اسلام بیا دوی ته وویله چې راشي اوس بیا موږ سره موقع ده چې قوم کې بیا یو فکري طور باندې شعوري طور باندې یو یکسانیت پیدا کو نو پس به دا تحریک کامیابیدای شي خو دا مواقع اپوزیشن پارټۍ چې کومې نورې پارټۍ دي موقع بر موقع دا مواقع ضایع کوي او روان دي او جمعیت العلماء اسلام خو ما مخکې درته وویله چې هغه هم د بیانیه که دې حکومت ته موږ مزید ټایم ورکړه لکه تاسو وکتو چې مولانا صاحب مخکې نه لا ویلي وو کال یو نیمه مخکې دا خبر کړې وه که دې حکومت ته موږ ډېر ټایم ورکو نو پاکستان به اقتصادي حوالې سره دومره تباهي شکار سي دومره به هغه لاندې سطح ته رایسي چې دوباره به دا راوچتول بیا ډېر مشکله وي او بیا تاسو وکتو دې طرف ته بجټ چې کوم و نو بجټ زموږ لاړو ماینس 0 ته لاړو نو پاکستان تاریخ کې اول ځل بجټ ماینس 0 ته تللی ده نو اوس دوباره مطلب پاکستان معاشي طور باندې ترقي ته راوستول دا بنسبت د کال مخکې اوس په زیات زور غواړي اچھا جی دا طیب اکبری ډاکټر صاحب سره جی مو ملکی حالاتو باندې ادنه سچ د خپل رائے وخصله او بیا د اپوزیشن کردار او د جمعیت علماء اسلام کردار په حواله سره دی جی ډېر مدلل خبره وکړلې چونکې ادوله معلومات خو ډېر دی سره مو خدا خواهش و چې طیب اکبری ډاکټر صاحب سره چې دا مو مزید خصوصول نه وګو خو دوی هم مخکې پروګرام د هغې ته تلل دي نو یقینا سره په ملکی حالاتو باندې دا خپله کیمه رائے وا پیش کړله او دا یقینا دا حقیقت خدو چې د اپوزیشن کردار د جمعیت علماء اسلام کردار نو مونږ جی تو سے ډیره شکریا ادا کوو تو سے کرکته خرغلی او ډېر تکلیف مو یعنی یقینا سفر مو کړه دا او بیا مو مشته وخت روکا چینل طرف نه چې دا تو سے تا خوش آمدید خان هر کله هدیتی ایو ان شاء الله بیا به تو سے دا دی کله هر سوی مجبتو سره بیا چې دا ان شاء الله ملاقات کو والسلام